सत श्री अकाल दोस्तों, सुखमनी इमीग्रेशन सर्विसेज ब्रैम्पटन कैनेडा तो मैं सतविंदर भाटिया थोड़ा इस वीडियो स्वागत करना। मैं रेगुलेटेड एंड लाइसेंस्ड कैनेडियन इमीग्रेशन कंसल्टेंट हाँ। अज का वीडियो बहुत स्पैशल है क्योंकि आपां गल करनी है 3 ड्रॉ की। जी हाँ, 3 ड्रॉ की गल करांगे, कंप्लीट एनालिसिस शेयर करांगे। बट उस तो पहला छोटी जी रिक्वेस्ट, जे चैनल तुसीं हुण तक सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल जरूर सबसक्राइब कर दिओ क्योंकि इस चैनल पर असी बहुत सारिया कैनेडियन इमीग्रेशन दियाँ न्यूज़ अपडेट टिप्स ट्रिक्स थोड़ा शेयर करने। जो वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ ना, ताकि उन्होंने भी बेनिफिट हो सके। सो बैल आइकन को जरूर दबा दिओ, ये वीडियो उस वक्त थोड़े तक पहुँचता है जो असी अपलोड करने। सो बिना होर देर किए हुए शुरू करने। अज का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो 3 ड्रॉ की गल करनी है थोड़े नाल। सो शुरू करने। 3 ड्रॉ की गल तो जरूर कर लगा, लेकिन जो एक ड्रॉ है ना वो होया ही नहीं, फिर भी वो गल करनी बहुत जरूरी है। जी हाँ, वो एक ड्रॉ होया ही नहीं तो 2 ड्रॉ होए ने, उन्होंने कंप्लीट गल करांगे। सो जो ड्रॉ होया नहीं, तुसी कहोगे वो गल क्यों करनी, क्योंकि वो गल करनी बहुत लाजमी है। वो ड्रॉ ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सो की हैगा वो ड्रॉ, तुहानू पता अज की है? अज हैगा वैडनसडे। तो वैडनसडे नूं की हुंदा है? एवरी ऑल्टरनेट वैडनसडे की हुंदा है जी? तुहानू हुण तक पता लग गया होएगा। एवरी ऑल्टरनेटिव वैडनसडे हुंदा हैगा एक्सप्रैस एंट्री दा ड्रॉ, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं होया। जी हाँ, नहीं होया एक्सप्रैस एंट्री का ड्रॉ। और एक दूजा ड्रॉ है जो नहीं होया। 7 दिसंबर का ड्रॉ सी और अज 21 का, दोनों ही नहीं हुए। सो दिसंबर च बेसिकली एक भी ड्रॉ नहीं होया एक्सप्रैस एंट्री का। की रीजन है वो देखने हैं। सो रीजंस बहुत सारे ने। कोई कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा IRCC तो नहीं आया, जो भी पता लग गया है टुट फुट पता लग गया है, लेकिन ज्यादा कम्युनिकेशन अपफ्रंट कम्युनिकेशन या वेबसाइट पे लोड करना या ईमेल आना ऐसा बिल्कुल नहीं होया। सो पहला कारण जो कि एक थानू भी समझ आता है, मेरे भी समझ आता है, मेन कारण जड़ा समझा जाता है वो टेक्निकल रीजन है, किसी ना किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह नाल। और टेक्निकल ग्लिच के चांसेस बहुत हाई ने, इस करके इन्होंने नंबर 1 रीजन दिता है। नंबर 1 रीजन यही है जी, ऐसे करके जड़ा ड्रॉ च इशू आ रहा है। सो टेक्निकल रीजन नंबर 1 है। टेक्निकल रीजन फॉर्म्स बहुत सारे होंगे ने, आपस च कनैक्शन है। क्योंकि मेरी बैकग्राउंड बहुत पहले तो IT दी है, इस करके मैं इस गल समझ सकना कि टेक्निकल रीजन होने के चांसेस हाई ने। क्यों हाई ने? क्योंकि नॉक टू टीयर होया है। तुसी अगर मेरा नॉक टू टीयर वाला वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखो, क्योंकि नॉक कोड चेंज होके टीयर कोड हो गए ने। 4 डिजिट का नॉक कोड हुंदा सी, 5 डिजिट का टीयर कोड है। नॉक टू टीयर है। बहुत कुछ चीज़ां जड़ियां ने एक्सप्रैस एंट्री दियां नॉक कोड ते बेस्ड हुंदियां सी, ते पूरा फ्लो है, वो जो फ्लो चार्ट है वो काफ़ी चेंज होया है पिछे। ਉਹਦੀ बैकग्राउंड चेंज होने करके टेक्निकल ग्लिच भी आ सकता है। और ये कुछ प्रूफ भी ने, कि कुछ एक गलत ITA इशू होए ने, जिन्होंने ITA नहीं मिलना चाहिए सी, उन्होंने ITA मिले, और जो कि एक्चुअली वो स्कोर कट ऑफ स्कोर तो उत्ते सी, उन्होंने नहीं आया। कुछ एक ऐसे केसेस आए ने, हालांकि बहुत रेयर ने, लेकिन आए ने और IRCC ने एक्नॉलेज किए ने कि हाँ कुछ गलत ITA साढ़े को इशू हुए ने। ITA का मतलब होता है इनविटेशन टू अप्लाई। जो थोड़ी वारी आ जाती है एक्सप्रैस एंट्री के विच, थोड़ा स्कोर उत्ते होंदा है कट ऑफ तो थोड़ी वारी आती है, थानू इनविटेशन टू अप्लाई आता है, फिर तुसी अपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हो तो थोड़ा PR की फाइल लगती है। सो ये ITA गलत इशू हुए ने। हुण एक ये भी स्पैकुलेशन हो रही है कि ऐसा तो नहीं कि दोबारा तो ब्रेक लाता। थानू याद होएगा बड़ा बड़ा ब्रेक लग्या हुआ सी दिसंबर 2020 तो
ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੱਕ ਕਰੀਬ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾ ਸੀ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਡਰਾ ਸੀ। ਸੋ ਪੀਐਨਪੀ ਦੇ ਡਰਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਈਚ ਸਿੰਗਲ ਡਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦਾ। ਪੀਐਨਪੀ ਦੇ ਡਰਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਨਰਲ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਆਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਡਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਧਰੇ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਬਿੱਲ C-19। ਬਿੱਲ C-19 ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ C-19 ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬਿੱਲ C-19 ਹੈ ਕੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਰੈਂਡਮਲੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ ਹਾਈ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੋ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਯੂ ਨੈਵਰ ਨੋ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਹੌਲੀਡੇ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂ ਨੈਵਰ ਨੋ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਹੌਲੀਡੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਉਡੀਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 2.5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ 10 ਤੋਂ 15 ਕਾਲ ਸਿਰਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਈਏ? IRCC ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਰਿਪਰਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਪਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ ਕੋਟਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰੋ ਇਹਦਾ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰੋ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੰਨਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਪੂਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ। ਖਾਸ ਕਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ 480 490 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਰੇਂਜ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਸ ਉਡੀਕਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 470 480 490 ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਰਿਪਰਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਨੇ। ਕੀ ਰਿਪਰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ? ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਨਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਡਰਾ ਆਏਗਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ 7 ਨੂੰ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, 21 ਨੂੰ ਡਰਾ ਆਏਗਾ, 21 ਨੂੰ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੀ ਕਰੇ? ਪੈਨਿਕ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ 300 350 ਸਕੋਰ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ 480 475 ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਧੜਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਟ੍ਰੈਸ ਔਰ ਪੈਨਿਕ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੱਕ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੀ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਵੈਲਿਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਲ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਓਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ? ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਇਲਟਸ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਲਟਸ ਹੈ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਵੈਲਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਇਲਟਸ, ਉਹਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਆਇਲਟਸ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਡਰਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇ? ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਸੋ ਆਇਲਟਸ ਵੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਸੀ। ਇਹ ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਆਫਿਸ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਇਹ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਫੋਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫਾਈਲ ਲਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਬਿਨ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ ਕਾਲ,
ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਰਥਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 10 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਹਾਂ, 10 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਉਹਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਡੇ ਥਰੂ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਰਥਡੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੁੱਖ ਮਨਾ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਏਜ ਵੱਧ ਗਈ, ਏਜ ਵੱਧ ਗਈ, ਪੁਆਇੰਟ ਘਟ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਆਣੀ ਸੀ, ਅਗਰ ਡਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਡਰਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਹੈ, LMIA ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿੱਤੀ ਸੀ। LMIA ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ LMIA ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਜੌਬ ਲਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੌਬ ਆਫਰ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਦ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰੂਗਾ? ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੋਇਰ ਹੈ ਉਹ ਕਦ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰੂਗਾ? ਉਹਦਾ ਵੀ ਲਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 2 ਡਰਾ ਆਏ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਡਰਾ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ ਓਨਟਾਰੀਓ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ OINP ਦਾ ਟੈਕ ਡਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਓਨਟਾਰੀਓ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਨੋਮੀਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਟੈਕ ਡਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਇਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼, ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ PNP ਬੇਸਿਕਲੀ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਲਿੰਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ 'ਚ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਆਊਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਲਿੰਕਡ। ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਆਫਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ ਨੂੰ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ ਦੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇਖੀ ਜਾਏ ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸਟਰੀਮ, ਕਈ ਲੋਕ HCP ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸਟਰੀਮ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਟੈਕ ਡਰਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਕਿਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ। ਸਕਿਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ, ਪਲੰਬਰ, ਸ਼ੈਫ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਸਕਿਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰਸ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਸਟ ਡਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰਸ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਟੈਕ ਡਰਾ। ਔਰ ਟੈਕ ਡਰਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿਹਦੇ 'ਚ? ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸਟਰੀਮ 'ਚ, HCP ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਟੈਕ ਡਰਾ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਡਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਡਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 936 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 936 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਦਿੱਤਾ। CRS ਸਕੋਰ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਏਗਾ ਤੇ CRS ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਐਲਬਰਟਾ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਜਦੋਂ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ CRS ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ CRS ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 936 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, 936 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ CRS ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ 484। ਸੋ 484 ਤੋਂ 490। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ 484 ਤੋਂ 490 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਇਨਵਾਈਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਦ ਬਣੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆਫ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ 1 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਡਰਾ ਸੀ ਤੇ 19 ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਨੌਕ ਕੋਡ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਈਟੀ ਡਰਾ ਹੈ। ਅਗੇਨ 936 ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਪੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੀਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 936 ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਆਈਟੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੌਕ ਕੋਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਟੀਅਰ ਕੋਡ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਟੀਅਰ ਕੋਡ ਲਿਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਡਾਟਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਟੀਅਰ ਕੋਡ 21211, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ 21231, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ, computer system programmers, software developers, web designers and database analysts, lastly computer engineers other than software engineers। so ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਈਟੀ ਦੇ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਡਰਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕੁਇਕਲੀ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਲ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੋਈ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ओंटारियो का टैक ड्रॉ तो कोई आने की उम्मीद नहीं है। सो अगर HCP की अगर पूरी देखी जाए, क्योंकि HCP के हालात ने, तो तुसी देखोगे कि सिर्फ ह्यूमन कैपिटल प्रायोरिटी स्ट्रीम दे विच 4012 लोगों को बुलाया है। 4012 लोगों को एक पर्टिकुलर प्रोग्राम ओंटारियो ने बुला लेता है, जिन्होंने कहते हैं ह्यूमन कैपिटल प्रायोरिटी स्ट्रीम। और वो देखा जाए तो टैक ड्रॉ जोड़ा है, वो टैक ड्रॉ ने करीब 2500 बंदा बुलाया। ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਟੈਕ ਡਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਨਾਲ ਲਿਸਟਡ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 8 ਨੂੰ ਟੈਕ ਡਰਾ ਹੋਇਆ, ਸਤੰਬਰ 28 ਨੂੰ ਟੈਕ ਡਰਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਦਸੰਬਰ 19 ਉਹਨੂੰ ਟੈਕ ਡਰਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਟੈਕ ਡਰਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਤਿੰਨੋਂ ਜੋੜ ਕੇ ਅਗਰ ਰਫਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ 2500 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ। ਸੋ 2500 ਆਈਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ ਪਿਓਰ ਆਈਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਈਟੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਓ, ਓਂਟਾਰੀਓ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਕੁਝ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੀ। ਸੋ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦਾ ਡਰਾ ਹੋਇਆ SINP ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, SNIP ਦਾ ਡਰਾ ਹੋਇਆ, SNIP ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਡਰਾ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ। ਸੋ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਡਰਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਡਰਾ, ਮਿਨੀਮਮ ਸਕੋਰ 82, ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ 153 ਨੇ। ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ, ਇਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨੌਕ ਕੋਡ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਮ ਸਕੋਰ ਉਹ 80 ਸੀ, ਔਰ 315 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੋਟਲ 468 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਇਸ ਡਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਟਰ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਐਡਰੈਸ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਈਮੇਲ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਚੈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਵੀਡੀਓ। ਥੈਂਕਸ।